Good morning, boys. Welcome to the English online class. In the last class, we studied the poem, second unit poem, The Grumble Family. That is the family which is not at all satisfied, which is always used to misunderstand some things. That is called Grumble Family. In this prose, we are going to see about a family which misunderstands something, and the author expressed that happenings in a humor way. So let us go to the second prose. The night the ghost got him. The night the ghost got him. That night, that Iravu. What is the meaning of ghost? Ghost. Ghost is nothing but the apparition of a dead person. The apparition of a dead person which is used to come back, which is used to be appear. இறந்த மனிதரின் ஆவி மீண்டும் நமக்கு முன்பாக தோன்றுவது. In Tamil, we used to call it as பேய், ஆன்மா, ஆவி. So the night the ghost got him. அந்த இரவு அந்த ஆவி உள்ளே வந்தது. எங்க? Inside the house. So this prose is about that a family misunderstands something that happens natural, is misunderstood by the family members. Something that happened inside the house, it is a natural one, but the family members, they misunderstand something. Now let us see the prose directly. The author of this prose is James Grover Thurber. James Grover Thurber. Let us go to the page number 34. Let us see about the author. James Grover Thurber, in the year 1894 to 1961. So he lived nearly about 67 years. James Grover Thurber was an American cartoonist, author, humorist, journalist, playwright, and celebrated wit. So he has different phases. எப்படிலாம் இருந்திருக்காரு? அவர் ஒரு பெரிய அமெரிக்காவினுடைய கார்ட்டூனிஸ்ட் இல்லையா? கார்ட்டூன் வரைபடங்கள் எழுதுறது, ஆத்தர், பல கட்டுரைகள் எழுதியிருக்காரு, ஹியூமரிஸ்ட், பல காமிக்ஸ் எழுதியிருக்காரு, ஜேர்னலிஸ்ட், ஒரு பத்திரிகையாளராக இருந்திருக்காரு, பிளேரைட், நாடகாசிரியராக இருந்திருக்கார், அண்ட் செலிப்ரேட்டட் எ விட், ஒரு நகைச்சுவையாளர். He was best known for his cartoons and short stories published mainly in the New Yorker magazine. நியூயார்க்கர்ங்கிற ஒரு பத்திரிகையில் பல கார்ட்டூன்ஸ், சிறுகதைகள் பல எழுதியிருக்கிறாரு. என்னெல்லாம் எழுதியிருக்கிறான்? அவற்றுள் பெரும்பாலானது த காட்பர்ட் சீட் அண்ட் கலெக்டட் இன் ஹிஸ் நியூமரஸ் புக்ஸ். அவருடைய பல புத்தகங்கள்லேருந்து கலெக்ட் பண்ண தி காட்பர்ட் சீட்டுங்கிறது அதில் பிரபலியமானது. ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஹியூமரிஸ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் டைம். அவருடைய காலகட்டத்தில் அவர் ஒரு பெரிய நகைச்சுவையாளராகவும் திகழ்ந்திருக்கிறார். And he celebrated the comic frustrations and eccentricities of ordinary people. சாதாரண மக்களையும் கவரக்கூடிய ஒரு ஹியூமரிஸ்ட், ஒரு நகைச்சுவையாளராக இருக்கிறார். Now let us go to the lesson. Imagination of odd things always lead us to absolute humor. Imagination of odd things. Odd things means new things. Imagination of odd things always lead us to a humor. வழக்கம் இல்லாத புதிதான ஒரு காரியத்தை நாம கற்பனையாக செய்து கொண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வாழும்போதோ ஆக்ட் பண்ணும்போதோ இட் வில் எண்ட் இன் ஹியூமர். அது நகைச்சுவையாகத்தான் முடியும். நமக்கு அது என்னன்னே தெரியாது, ஆனால் நாம ஒரு இமேஜினேட் பண்ணிடுறோம். அதை வச்சு கற்பனையாக பண்ணிட்டு இப்படியா இருக்கும் அப்படியா இருக்கும்னு நினச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்முடைய செய்திகள் அமையும் போது
கடைசியில் it will end in humor, நகைச்சுவையாக முடியும். Read the lesson and enjoy the narrator's experience with his grandfather who creates chaos and laughter with his imaginative stories. Read the lesson, இந்த பாடத்தை வாசிங்க and enjoy the narrator's experience. நரேட்டருடைய ஒரு அனுபவத்தை நீங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். எப்படியா with his grandfather who creates chaos and laughter with his imagination stories. தன்னுடைய தாத்தாவோட சேர்ந்து அவர் செய்த கற்பனையான நகைச்சுவை எவ்வளவு பெரிய ஒரு புகச்ச ஒரு ஆரவாரத்தை ஏற்படுத்தியதுங்கிறத நீங்க இந்த கதையை வாசிக்கும் போது நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. The ghost that got into our house on the night of November 17, 1915 raised such a hullabaloo of misunderstandings that I am sorry I did not just let it keep on walking and go to bed. The ghost that got into our house on the night of November 17, 1915 raised such a hullabaloo of misunderstandings. 1915 நவம்பர் 17 இரவு அந்த பிசாசு அந்த ஆவி எங்கள் வீட்டிற்குள் நுழைந்தது. and the misunderstandings தவறாக புரிந்து கொண்டதின் காரணமாக it made a hullabaloo, a lot of loud voice made by people who are excited. A lot of loud voice made by people who are excited. Lot of loud voice, பல கூக்குரல் இல்லையா, பல கூக்குரல் made by the people excited இல்லையா. ஒரு எங்கேயோ ஒரு பூகம்பம் நடந்துட்டுனா மக்கள் ஒரு பில்டிங்கை விட்டு வெளியே வரும்போது சத்தம் போட்டு கூக்குரல் போட்டு வருவாங்க. people who are in excited state will create a lot of loud voice, that is called hullabaloo. அப்போ 1915 நவம்பர் 17 ராத்திரி ஒரு பெரிய பெரிய கூக்குரல் உண்டாயிட்டான். ஐ எம் சாரி, என்னை மன்னிச்சுக்கிடுங்க. ஐ டிட் நாட் ஜஸ்ட் லெட் இட் கீப் ஆன் வாக்கிங். நான் அதை மட்டும் சரி அது நடந்துக்கிட்டே இருக்கட்டு அப்படின்ட்டு நான் விடாமல் அண்ட் கோ டு பெட் இல்லையா. சரி அது நடந்துட்டு போட்டு நான் அதை அப்படியே விட்டுட்டு நான் படுக்கைக்கு போகாததுனால இவ்வளவு பெரிய கூக்குரல் நடந்தது. என்ன நடந்துச்சு, எது அவன் மைண்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். Its advent caused my mother to throw a shoe through a window of the house next door and ended up with my grandfather shooting a patrolman. அந்த ஆவி எங்க வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு நான் அது பாட்டு வந்துட்டு போட்டுட்டு நான் என்னால் படுக்கைக்கு போக முடியல. நான் அதை ஒரு பொருட்டா நினைச்சதுனால வீட்டில் பெரிய கூக்குரல் கேட்டது. அதுக்கு பிறகு சொல்றான் its advent. Whom does that word it's refer to the host. அப்போ the host advent arrival வருகை. the host advent caused அந்த பிசாசு அந்த ஆவி எங்க வீட்டுக்குள்ள வந்ததுனால என்னெல்லாம் நடந்துச்சான். my mother throw a shoe through a window of the house next door. எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற வீட்டின் மீது எங்க அம்மா என்ன பண்ணாங்க, ஒரு ஷூவை தூக்கி எரிஞ்சாங்க. அதோட நடக்கல. and ended up, இந்த நிகழ்ச்சி எதுல முடிஞ்சிச்சான், and ended up with my grandfather shooting a patrolman. எங்க தாத்தா கன் எடுத்துட்டு யாரை சுட்டுட்டாரு, patrolman. patrol means you would have seen patrol police இல்லையா. ரோந்து, patrolனா ரோந்து, patrolman patrol police officer, patrolman patrolling police officer. So that when the ghost arrived in our house, my mother she threw a shoe to the door of next house. அடுத்த வீட்டு கதவுல ஷூவை தூக்கி எங்க அம்மா எரிஞ்சாங்க. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் my grandfather shot a patrolling police officer. I am sorry, என்ன மன்னிச்சிருங்க. therefore
I have said I ever paid any attention to the footsteps. I ever paid any attention at the footstep. So what does the author say? I heard your footsteps in the downstairs. கீழ்த்தளத்தில் author is at the upstairs. மேல் மாடியில் இருக்காரு. கீழ் மாடியில் ஒரு ஃபுட்ஸ்டெப்பு இருந்துச்சு. இஃப் ஐ ஹாவ் இக்னோர்ட் தட், அந்த ஃபுட்ஸ்டெப்ஸை நான் கேட்டதை இக்னோர் பண்ணியிருந்தேன்னா, இஃப் ஐ ஹேட் இக்னோர்ட் த ஃபுட்ஸ்டெப்ஸ் இன் த டவுன்ஸ்டேர்ஸ், நத்திங் வுட் ஹவ் பீன் ஹேப்பன். இது ஏதோ ஒரு ஃபுட்ஸ்டெப் தானே அப்படின்ட்டு நான் அதை விட்டுருந்தோம்னா இவ்வளோ நிகழ்ச்சி நடந்திருக்காது. பட் ஐ பாதர்ட் அபவுட் த ஃபுட்ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் ஐ அலர்ட்டட் மை மதர், brother and grandfather. So only because of my misunderstanding they are acquired a hullabaloo. Now let us go to the story. They began about 1:15 o'clock in the morning. 1:15 o'clock. ஒரு மணியும் கால் மணி நேரமும் கடந்தது. 1:15 மணி. quarter past 1 o'clock. quarter to 1 o'clock na 1 o'clock na 12:45 12:45. So they began about 1:15 o'clock in the morning. காலையில் சரியாக அதிகாலை 1:15 மணிக்கு a rhythmic, quick, cadenced walking around the dining room table. a rhythmic, ஒரு தாளத்தோட டக் 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 இல்லையா, அங்கே இங்கே இல்லாமல் ஒரு ரிதம் இல்லாமல் டக்கு டுக்கு டம்மு டிம்முன்னு அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ ரிதமிக் ஒன். ரிதமிக் ரெகுலர், இந்த தாளமான நடையோடு ரிதமிக், குயிக், கேண்டன்ஸ்ட் ஒழுங்கான டக் டக் வித் ரெகுலர் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம். ஸோ ஹவ் வாஸ் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ்? இட் வாஸ் ரிதமிக், quick and cadenced. 2 marks question. What was the nature of footsteps? It was rhythmic, quick and cadenced. ஒரு தாளத்தோடு வேகமாக ஒழுங்கான ஒரு நடை. footsteps walking around the dining room table. dining room சாப்பாட்டு அறை. சாப்பாட்டு அறையில் உள்ள சாப்பாட்டு மேஜையை சுற்றி ஒரு rhythmic, quick, cadenced footstep, ஒரு நடக்கும் சத்தம், காலோசை சத்தம். My mother was asleep in one room upstairs. My mother, the author's mother, was sleeping in a room in the upstairs. ஆத்தரனுடைய அம்மா மேல் மாடியில் ஒரு அறையில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். டைனிங் ஹால் எங்க இருக்குது? in the downstairs. My brother Herman in another. இல்லையா, ஜேம்ஸ் குரோவர் உடைய brother, his name was Herman. He was also sleeping in another room. And grandfather was in the attic in the old walnut bed. And grandfather was in the attic. What is meant by attic? Attic roomலயே ரூஃபுக்கு கீழே நம்ம இப்போ இதில் என்ன வச்சுப்போம், ஸ்லாப் வச்சுருப்போம். எல்லா வீட்டுகளையும் பொருட்களை வைக்கிறதுக்கு ஸ்லாப் வச்சுருப்போம் இல்லையா. வீடு 9.25 அடி இல்லாட்டா 10 அடினா 7 அடியில் ஒரு ஸ்லாப் வச்சுருப்போம். அந்த ஸ்லாபையே கொஞ்சம் பெருசாகிட்டா அது மேலே ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்கும். அதுதான் இட் இஸ் கால்ட் attic. attic means a room inside the roof of the building. a room inside the roof of the building இல்லையா. a room inside the roof of the building. there is a room, inside the room there will be a separate room under the roof. that is called attic. நீ கொடைக்கானல், ஊட்டி இந்த மாதிரி இதில் காட்டேஜ் எடுத்து தங்கினா ஒரே ரூமில் அட்டிக்கில் சின்ன சின்ன பார்ட்டிஷனாக இருக்கும். கீழேயும் பெட் இருக்கும், மேலே அட்டிக்கிலையும் பெட் போட்டு படுத்திருப்பாங்க. பழைய காலத்து வீடுகளில் ஒரு ரூமுக்கு மேலே இப்படி அட்டிக்கு இருக்கும். அதில் இந்த கருப்பட்டி, நெல் இந்த மாதிரி பொருட்களை சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக பழைய காலத்து வீடுகளில் அரங்கு வீடும்பாங்க அதையே. அப்போ ரூஃபுக்கு கீழே, ரூஃபுக்கு கீழே உள்ள ஒரு சின்ன ரூம். ஸோ ஃபாதர் வாஸ் ஸ்லீப்பிங் இன் த attic in the walnut bed. walnut bedனா கோதுமை, என்ன சொல்லுவாங்க, வாதுமை பெட் அப்படிங்காங்க.
walnut bed, which as you will remember once fell on my father. ஒரு தடவை அந்த பெட்டு அவங்க அப்பா மேலேயே விழுந்துட்டான். இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கதையில் அதை சொல்லி இருக்கிறார். அதை அவர் இப்போ நம்மளை ரிமைண்ட் பண்றார். I had just stepped out of the bathtub and was busily rubbing myself with a towel when I heard the steps. I had just stepped out of the bathtub. 1:15 மணிக்கு யாரு ஆத்தர் ஜேம்ஸ் க்ரோவ் குளிச்சுட்டு பாத்டப்னா படத்தில் பார்த்துருப்பா, படங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பா, பெரிய பெரிய பணக்கார வீடுகளில் பாத்ரூம்குள்ளே ஒரு பெரிய டப்புமா இருக்கும், தொட்டிக்குள்ள விழுந்து குளிப்பாங்க. ஸோ he had just came out of that bathtub and rubbing himself with a towel. And at that time he heard the footsteps. So the author, he came out of the bathtub and rubbing his body, that is என்ன சொல்லுவோம், துடைக்கிறதும் பேத்டப்புக்குள்ள இருந்து வெளியே வந்து தன்னுடைய உடம்ப டவலால துடைச்சிக்கிட்டு இருக்காரு. இல்லை தோட்டுதல் போல தண்ணி நல்லா குளிச்சுட்டு தலையை தோட்டம் அப்படிமோ தோட்டுதல். அப்போ he came out of the bathtub and rubbing his body with a towel. கால் நடைகள் போலவே இருந்தது. அதுவும் கீழ்த்தளத்தில் இருந்த டைனிங் டேபிளை சுத்தி வேகமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனின் கால் சத்தம் போல் இருந்தது. The light from the bathroom shone down the back steps, which dropped directly into the dining table. The light from the bathroom. So you have understood. The author came from the bathroom. The door of the bathroom is kept open. So the light from the bathroom was shown on the dining table directly. பாத்ரூம்ல இருந்து ஆத்தர் வெளியே வந்திருக்காரு. பாத்ரூம் கதவுகள் திறந்து இருக்குது. இந்த பாத்ரூம் ஒளியானது எது மீது அடிக்கப்படுகிறது? கீழே உள்ள டைனிங் ரூம்ல விழுது. The light from the bathroom shone down the back stairs, which dropped directly into the dining room. I could see the faint shine of plates on the plate rail. The author was able to see the shine of plates in the plate rail. இவரால் என்ன பார்க்க முடியுதான், பாத்ரூம்ல இருந்து வர்ற ஒளியானது, வெளிச்சமானது டைனிங் டேபிள்ல உள்ள அலமாரி, பாத்திரங்களை அடுக்கி வச்சிருப்போம்ல, பிளேட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்போம்ல, அதன் மீது விழுற வெளிச்சத்துல he could see the light shines on the plates which were in the plate rail. இல்லையா, சாப்பாட்டு அறையில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த தட்டின் மீது ஒளி விழுவதை இவரால் பார்க்க முடியுது. But I could not see the table. ஆனா அந்த வெளிச்சம் கரெக்டா பிளேட்ஸ் மேல விழுது. But he could not see the dining table. டைனிங் டேபிள் மேல விழல வெளிச்சம். அதனால டைனிங் டேபிளை இந்த ஆத்தரால பார்க்க முடியல. The steps kept going around and around the table at regular intervals. A board creaked when it was trod upon. The sound of the steps was going around and around the table. அந்த கால் சத்தம் டைனிங் டேபிளை சுற்றி கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. இடையிடையே அந்த டேபிளை இழுக்கும் போது கிரீச்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும். இடையிடையே அந்த சத்தமும் இல்லையா, பலகைகளை நகர்த்தும் போது கேட்கக்கூடிய கிரீச் அப்படின்ற சத்தமும் இடையிடையே கேட்குது. I supposed at first that it was my father or my brother Roy who had gone to the Indian police, but were expected home at any time. I supposed at first that it was my father. முதல்ல the author thought that it was his father. ஒருவேளை அப்பா தான் டைனிங் டேபிள்ல ஏதோ தேடிக்கிட்டு இருக்காரோ அப்படின்னு நினைச்சேன். செகண்ட், ஆர் மை பிரதர் ராய், தன்னுடைய சகோதரன் ராய், ஏற்கனவே ஒரு சகோதரன் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான். வாட் வாஸ் ஹிஸ் நேம்? ஹெர்மன் இல்லையா, ஜேம்ஸ் குரோவல், அவனுடைய ஒரு சகோதரன் ஹெர்மன். He was at the bedroom in the upstairs, and another one brother, he had gone to Indianapolis.
இந்தியானா போலீஸ்ல உள்ளவர் அங்க போயிருக்காரு. அண்ட் ஹூ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு கம் அட் எனி டைம், எந்த நேரமும் பணியை முடிச்சு வரலாம்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒருவேளை தன்னுடைய அண்ணன் அல்லது தன்னுடைய சகோதரன் ராயா இருக்குமோன்ட்டு நினைச்சேன். ஐ சஸ்பெக்டட் நெக்ஸ்ட் தட் இட் வாஸ் அ பர்க்லர். முதல்ல அப்பாவா இருக்கும்னு நினைச்சா ஆத்தர். ரெண்டாவது இந்தியானா போலீஸ்க்கு வேலைக்கு சென்றிருக்க தன்னுடைய சகோதரனா இருக்கான்னு நினைச்சாரு. Then he thought that it may be a burglar. Burglar, a dacoit, a thief, கொள்ளைக்காரன், ஒருவேளை திருடனா இருக்குமோ அப்படின்ட்டு நினைச்சாரு. I did not enter my mind until later that it was ghost. அதுவரை ஒருவேளை இது கோஸ்டா இருக்கும், ஆவியா இருக்கும், பேயா இருக்கும், அல்லது பிசாசா இருக்கும்னு நான் கொஞ்சம் கூட முதல்ல நினைக்கவே இல்லை. After the walking had gone on for perhaps 3 minutes, the walking had gone, the sound has gone, the sound of footsteps had gone for 3 minutes. திடீரென்று 3 நிமிடம் சத்தம் கேட்கவில்லை. டைனிங் டேபிள சுத்தி வந்த சத்தம் கேட்கவில்லை. I tiptoed to Herman's room. Tiptoed. இந்த கள்ளம் போலீஸ் பிடிச்சு விளையாடும்போது இல்லைன்னா யாருக்கும் தெரியாம ஒருத்தர் 2 பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு தெரியாம பின்னாடி வந்து நிற்கணும்னு நினைச்சா யூ வில் வாக் வித் யுவர் ஃபுட் ரேசிங் த ஹீல், இல்லையா? குதிங்கால் கீழே படாம சத்தம் வராம இருக்கிறதுக்காக வெறும் முன்னங்கால வச்சு மெதுவா இப்படி நடப்போம். தட் இஸ் கால் tiptoed. Tiptoed means walk quietly with one's heels raised without making noise. You should walk and raising your heels, yeah, without making noise. Walk quietly, yeah. கால் சத்தம் கேட்காம குதிங்கால தூக்குன மாதிரி நடக்கிறதுக்கு தான் பேர் என்னது? tiptoed. See, so he tiptoed to his brother's room. ஹெர்மன் தூங்கிட்டு இருக்கிற ரூமுக்கு சத்தம் இல்லாம குதிங்கால தூக்கிக்கிட்டு மெதுவா போறான். I hissed. ஹிஸ்னா சத்தம் கேட்காம பச்சு பேசுறது. அப்படிங்களா? I hissed in the dark, shaking him. அந்த இருட்டு அறையில அவனை பார்த்து, அண்ணனை பார்த்து அப்படின்னுட்டு he shaked his brother Herman. Oh, he said in the low, hopeless tone of the despondent beagle. இல்லையா? யாராவது ஒருத்தனை நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நீ உழுப்புனா அவன் சோம்பல் முறிப்போம், இப்படி கையை அப்படி தூக்கிட்டு அப்படிம்போம். So when he woke up him, he made a sound like a beagle. Beagle means hissed means making low voice. Hissed means making low voice. Beagle, வேட்டை நாய். Beagle, வேட்டை நாய். எந்த பீகிளா? like a despondent beagle. சோம்பலை முறிக்கக்கூடிய வேட்டை நாய், இல்லையா? சோம்பேறித்தனமா இருக்கக்கூடிய வேட்டை நாய் ஊழ விடுறத பார்த்திருக்கியா? இல்லையா? அது வேலையே இருக்காது. வேட்டையாடக்கூடிய சாதாரண நாயை பாரு. If it is in a mood of lazy, it will begin to howl. Oh, have you heard that? நாய் ஊழ விடுறத பார்த்திருக்கியா? பிஸியா இருக்கிற எந்த நாயும் ஊழையிடாது. When it is in the mental status of laziness, it will begin to howl. So his brother Herman also made a voice that is in the tone of despondent beagle. சோம்பேறித்தனமான வேட்டை நாயை போல சத்தம் எழுப்பினான். He always half suspected that something would get him in the night. கிட்டத்தட்ட அவனுக்கும் இந்த ராத்திரி தன்னுடைய சகோதரன் எழுப்புறான்னு உடனே கிட்டத்தட்ட அவனும் பாதி அளவு சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டான், ஏதோ ஒன்று நடக்கிறது என்று. I told him who I was. அவனுக்கு ஏன்னா தூக்க கலக்கத்துல யார் எழுப்புறாங்கிறது கூட தெரியாத அளவுல இருக்கு. அப்போ அவனை எழுப்பிட்டு மெதுவா சொல்றான், ஹிஸ்ட் லோ வாய்ஸ்ல, நான் தான் யாரு? ஜேம்ஸ் குரோவர் பேசுறேன். who I was, நான் யாருன்னு சொன்னேன். There is something downstairs, I said. There is something downstairs. கீழே என்னதோ
நடக்குது. There is something downstairs, I said. He said to his friend, he said to his brother Herman that something is going in the downstairs. கீழே ஏதோ நடக்குது. He got up and followed me to the head of the back staircase. He woke up. உடனே Herman, he woke up from the bed and followed his brother James Grover. ஜேம்ஸ் குரோவருக்கு பின்னாடி மெதுவாக வரான். அப் டு தி ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டார்கேஸ். ஸ்டார்கேஸின் நுனி இல்லையா, மேல்பாகம், ஸ்டார்கேஸின் மேல்பாகம் வர தன்னுடைய சகோதரனை ஜேம்ஸ் குரோவரை ஃபாலோ பண்ணி ஹெர்மனும் பின்னாடி வரான். The step had ceased. The steps had ceased. And the sound of the steps had ceased. Ceased means stopped. இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஸ்டார்கேஸின் மேல் முகட்டுக்கு வரும்போது அந்த காலடி சத்தம் நின்று இருந்தது. ஹெர்மன் looked at me in some alarm. கலவரத்தோட. ஏன்னா என்னதோ கீழே நடக்குதுன்னு கூப்பிட்டு வரான். வந்த இடத்துல ஒரு சத்தமும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. அப்போ நடுராத்திரி 1:15 மணிக்கு ஒருத்தனை எழுப்பிட்டு வந்து ஒன்றும் இல்லைன்னா எவ்வளோ அவன் முகத்தில் எவ்வளோ கோபம் இருக்கும். அந்த கோபத்தோட ஹெர்மன் லுக்ட் அட் ஹிஸ் பிரதர் இன் அன் அலார்ம். அப்படி வெறிச்சு பார்க்குறான். ஐ ஹேட் ஒன்லி த பாத் டவல் அரவுண்ட் மை waist. ஜேம்ஸ் குரோவர் எப்படி என்ன கண்டிஷனில் இருக்கான், கிட்டத்தட்ட அரை நிர்வாண நிலைமை. ஹி ஹேட் ஒன்லி a towel, bath towel around his waist. தன்னுடைய வேஸ்ட்டை சுற்றி ஒரு டவலை மட்டும் கட்டியிருக்கிறான். He wanted to go back to bed. I gripped his arm. ஒன்றும் இல்லைன்னு ஹெர்மன் திரும்பவும் நேராக தன்னுடைய ரூம்குள்ளே போய் தூங்குறதுக்காக ரூம் நோக்கி போகிறான். பட் ஜேம்ஸ் குரோவர் gripped his arm. அவனை போக விடலை, கையை இறுக பிடித்து கொண்டான். கொஞ்சம் நில்லு அப்படின்ட்டு இறுக பிடித்து கொண்டான். There is something down there, I said. திரும்பவும் சொல்றான் ஜேம்ஸ் குரோவர், there is something down there. அங்கே கீழே ஏதோ நடக்குது, he said. Instantly the steps began again. அவன் சொல்லி முடிக்கவும் again they heard the footsteps in the downstairs, in the dining table, in the dining room. Instantly the steps began again, circled the dining room table like a man running and started up the stairs towards us. அந்த டைனிங் டேபிளை சுற்றி ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் இப்போ ஓடுற மாதிரி கேட்குதான். அதோட நிற்கல. த ஸ்டெப் வாஸ் டுவார்ட்ஸ் த ஸ்டார்கேஸ். ஸ்டார்கேஸுக்கு நேராக மேலே வர்ற மாதிரி இவங்க கேட்குறாங்க. and started up the stairs towards us. எங்களை நோக்கி அந்த ஸ்டெப் வர்றத they heard heavily, two at a time. எப்படி வருதான், the footstep was coming forwarding towards them heavily, very speed, two at a time. ஸ்டெப்ல ஏறனா டக்கு டக்கு இப்படி தான் ஏறுவோம். ஆனால் இந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் எப்படி வருதான், ஒரு ஸ்டெப் வச்சுக்கிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் எங்கே வைக்குதான், நேராக 2வது இதில் வைக்கிறது போல 3வது ஸ்டெப்பு, அடுத்தது 5வது ஸ்டெப்பு, அடுத்தது 7வது ஸ்டெப். அப்போ ஒரு ஸ்டெப் விட்டு ஒரு ஸ்டெப் ஸ்பீடாக ஏறி வர்ற மாதிரி they heard the footsteps forwarding towards them. The light still shone palely downstairs. இப்பவும் பாத்ரூம்ல உள்ள லைட்டு மங்கலாக, பேலி மீன்ஸ் மங்கலாக கீழ்த்தளத்தில் விழுது. We saw nothing coming. ஆனா சத்தம் கேட்டதே தவிர எங்களை நோக்கி வேற எதுவும் வந்த மாதிரி இல்லை. We only heard the steps. எங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் மட்டும்தான் தெரியுது, உருவம் தெரியவில்லை. Herman rushed to his room and slammed the door. அப்போ சத்தம் மட்டும் நம்மளை நோக்கி வருது, உருவம் தெரியலன்னு ஹெர்மன் என்ன பண்றான், he rushed to his room and slammed the door. தன்னுடைய ரூம்ல ஓடி போயிட்டு டோரை சாத்திட்டான். I slammed shut the door at the stair top and held my knee against it.
I means the author, James Grover. He also shut the door which was next to the staircase ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ரூம் தான் ஹெர்மன் ரூம். அவனும் நேரா ரூம்குள்ள போய் டோரை பூட்டிக்கிட்டு எதை வச்சு அதை தாங்கி பிடிக்கானா, தன்னுடைய முட்டை வச்சு டோரை தாங்கி பிடிக்கான். ஸோ அட் த டைம் there were two sounds. One is the shutting of Herman room's door and shutting the sound of James Grover door. ரெண்டு ரூமையும் சடார்னு தாளிட்டு ஜேம்ஸ் குரோவர் என்ன பண்றான், ஊட்டினது மட்டும் இல்லாம தன்னுடைய முட்டை வச்சு அதை தாங்கி பிடிக்கான், யாரும் திறந்து உள்ள வந்துடக்கூடாதுன்னுட்டு. After a long minute, ரொம்ப நேரம் கழிச்சு, I slowly opened it again. After a long time, the author, James Grover, opened the door again. There was nothing there. He could not see anybody. There was no sound. He could not hear any sound in the dining hall. None of us ever heard the ghost again. நாங்கள் யாருமே அந்த பேயினுடைய சத்தத்தை திரும்ப கேட்கல. They believed that the footstep that they heard in the dining room was the sound of ghost. ஒரு பிசாசின் சத்தம் இல்லையா, ஒரு ஆவியின் சத்தம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு மெதுவா திறந்து பார்க்கறான். He could not hear that footsteps after that. So with this I would like to close this session and I will give you some homework and you have to find out the answer also. First, you just try to answer these two questions, A and B. Where was the author when he heard the noise? Where was the author? Author இந்த வாய்ஸை எப்போ கேட்டாரு, எங்க இருந்தாரு, இந்த வாய்ஸை கேட்கும்போது எங்க இருந்தாரு? when he was out of the bathtubல இருந்து வெளியே வந்து தன்னுடைய உடம்பெல்லாம் துடைத்து கொண்டு இருக்கும்போது he was out of the bathtub when he heard the noise. What did the narrator think the unusual sound was? What did the narrator think the unusual sound was? இது சவுண்ட் வந்து என்னதான் இருக்கும்னு நினைச்சாரு. First he thought that it was the footstep of his father. Then he thought that it was the footstep of his brother Roy. And then he thought that it was the footstep of a burglar. Yeah. Right. Okay. You just go through the text again and again. If you find something difficult about the meaning of any word, you just note it down, go through the dictionary and you can get the meaning. And I will give you the answer for some questions and I will give you the paragraph for the Grumble family. Okay. See you guys. See you back.